ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧੇ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮਾ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰੋ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਅੜਾ ਗਨਾ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਘਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਾ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਾ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ। गुरु सवारी गुरु की साजी साज के नवाजी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलों दे नाल मन बिरतियां कागर करके जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए समय और ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਦੂਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਣ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਸੂਣ ਨਗਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਮਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸੂਣ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ इधर श्री आनंदपुर साहिब की धरती वल बधना कीता है।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ जंग होना कीती, काफ़ी नगर के लोगों के हिरदे विच सतगुर के प्रति डर पैदा हो गया। सतगुर के प्रति हिरदे विच इदां दा विशाल जिहड़ा डर सी प्राप्त हो गया कि सतगुर जी वीर रस विच आके इदां दी विचार करते ने। इदां करके सतगुर जी दंड दिंदे ने ते अपने सिखां तो अखवा के कह के वड्डी विचार प्राप्त करते। हुण हरेक दे मन में डर पैदा हो गया, क्योंकि सतगुर दे प्रति डर भाव हिरदे विच रखना जरूरी है। जिवें सतगुर दी गुरबाणी कहंदी, गावी है सुनी है मन रखी है भाव। सतगुर दी गुरबाणी नूं गाउणा करिए, सुनना करिए, इते पहरा दे के सतगुर दे प्रति हिरदे विच डर रखना करिए, भाव रखना करिए। ते फिर सतगुर जी कृपा रहमत वरताउंदे इन्हां विचारां दे नाल सतगुर दी प्राप्ति होण लग्गियां देरी नहीं लगदी। उस वक्त लोगां दे मन दे विच, संगत दे मन विच इदां दी विचार उत्पन्न हो गई। हुण सतगुर दी जिहड़ी सिखां दी सूरमियां दी वड्डी फौज है, असूण दी धरती तो चलदे चलदे जंग युद्ध इथों जित के श्री आनंदपुर साहिब दी धरती वल वध रहे ने। हुण रास्ते विच जिहड़े पिंड आउंदे ने, नगर आउंदे ने, उन्हां नगरां दे विच सतगुर जी कृपा करदे ने, सिखां तो सेवावां प्राप्त करते ने। कोई सतगुर जी वास्ते बहुत वधिया महंगे उपहार लैके आउंदा, कोई सतगुर दे सन्मुख प्यार दे विच, भावना दे विच, शरधा दे मुताबक किदां दी विचार हीरे जवरात सोना चांदी इदां दीयां भेटावां लैके आउंदा। कोई सतगुर दे नाल प्यार रख के सतगुर जी दे सन्मुख जल पानी प्रसादे पानी की सेवा लियाउंदा। कोई दुध दही इदां दे पदार्थ लिया के सतगुर दे सन्मुख सेवा पे करते ने। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुर जी इथों इदां नगरां दे विच दी चलदे आउंदे ने, तुरे आउंदे ने, संगतां दे भले करदे आउंदे ने। गरीबां निमाणे निताणियां दा आसरा सतगुर जी बनदे आउंदे ने। रास्ते विच सतगुर जी काफ़ी प्रकार दे कौतुक रचदे आउंदे। उस वक्त गुरु प्यारे इदां दी बख्शिश रहमत करदे करदे सतगुर जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुर जी ओ श्री आनंदपुर साहिब की धरती के नज़दीक पहुंचे ने। रणजीत नगारा वजदा हुंदा। हुण जिस वेले संगतां ने सुनिया, पहचान की है कि यह नगारा बहुत वड्डी उच्ची धुन विच वज रहा ते यह नगारा कोई आम नहीं। ये नगारा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह जी दा ਇਹ रणजीत नगारा, ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧੁਨ है, ਵੱਖਰੀ आवाज़ है। इदां दी आवाज़ है जिहड़ी संसार दे राजे महाराजियां दे नगारियां नालों ਵੱਖਰੀ आवाज़ है, धुन है। वो आवाज़ सुन के सिखां ने मन दे विच खुशी प्राप्त की, प्रसन्नता प्राप्त की कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु जी इधर श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते पधार चुके ने। उन्हां गुरसिखां दे मन दे विच बड़ी खुशी प्राप्त हुई, बड़ा आनंद प्राप्त होया। इदां प्रतीत होया, इदां महसूस होया जिवें किसी बहुते प्यासे मनुख नूं प्यास लगी है ते काफ़ी मुशक्कत घालण दे उपरंत वो जल दी ढूंढ के प्राप्ति हुई होवे, मेहनत करके प्राप्ति हुई होवे। ते फिर कहंदे वो जल दी कीमत
जल की प्राप्ति होने की खुशी वो प्यासे मनुख तो पुछी जा सकती है। इस तरह हुण काफ़ी लंबा समा बतीत होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी काफ़ी दिनों बाद श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते पधारे ने। हुण काफ़ी दिनों बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन संगत नूं प्राप्त हो रहे ने। उन्हां संगतां दे उन्हां सिखां दे मन विच सतगुर दे दर्शन प्राप्त करन दी रोजाना कंटीन्यू नितनेम अनुसार हिरदे विच खिच रहिंदी है, चाहत रहिंदी है। पर अज काफ़ी दिनों बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दर्शन प्राप्त होए ने ते इदां आनंद धारण कीता। उन्हां ने खुशी प्राप्त कीती है कि अज दर्शन प्राप्त होए ने। अपने आप दे विच उन्हां ने खुशी प्राप्त की है। सतगुर जी अज दर्शन देण वास्ते पधारे ने। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह जी ने कृपा की, आनंदपुर की धरती की जूह दे विच प्रवेश किया। हुण थां थां ते आनंदपुर की धरती ते पता लग्या, लोग घरों बाहर निकल के गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी रिस्पैक्ट कर लगे ने। आओ भगत जी आया नूं कहण लगे ने। हुण कोई मनुख इदां दा नहीं जिहड़ा सतगुर दे दर्शन प्राप्त ना करना चाहुंदा होवे, दर्शन ना करना जाणदा होवे। हरेक दे हिरदे विच चाहत है, खिच है कि सतगुर दे दर्शन प्राप्त कीते जाण, सतगुर दी बख्शिश प्राप्त कीती जावे। उस वेले गुरु प्यारिओ घरां दे विचों लोग बाहर खड़ के दहलीजां ते मेन गेट अगे खड़ के गलियां मुहल्लियां दे विच खड़ के सतगुर दा स्वागत कर रहे, जी आयां नूं मोस्ट वेलकम कह रहे ने। हत्थां विच फुੱਲ पकड़े ने सतगुर दे उत्ते वरखा करन नूं फुੱਲਾਂ दी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी असूण दी इधरों जिहड़ा आसूण है वह नगर नूं जित के, नादूण दी धरती नूं जित के आसूण नगर तो हुंदे होए सतगुर जी इधर श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते पधारे ने। ते सतगुर दे कोलों जंग विचों जिते हुए, वो नगर दे विचों जिते हुए जिहड़े बेशुमार कीमती महंगे तो महंगे विचारां ने, पदार्थ ने, धन दौलत ने, वो नाल लैके तुरे आ रहे। ते चलदे चलदे सतगुर जी इत्थे पहुंचे। रणजीत नगारा वज रिहा, दया राम सतगुर दा प्रोत, आनंद चंद सतगुर दा दीवान। उस वक्त सतगुर दे काफ़ी अनन प्यारे सिख सेवक नाल है। चलदे चलदे जदों सतगुर जी इत्थे आनंदपुर दी धरती ते पहुंचे ने, वाकई आनंदपुर की धरती आनंद दे नाल, खुशी दे नाल झूम उठी है। सतगुर की कृपा हुई। हुण इउं प्रतीत होया जिवें कोई बहुता लंबा समा ला के विदेशां विचों साडा कोई अपना परतदा ना मुड़दा है वापस अपने परिवार दे अंदर। ते हुण ओह जिहड़ी खुशी, ओह जिहड़ी आनंद दी विचार है, ओह परिवार नूं किन्नी क प्राप्त होई होवेगी, अनुभव करके देखिए। इसे तरह सतगुर जी काफ़ी समय बाद इधर श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते पधारे ने। ते हुण जिन्हां दा सतगुर दे नाल विछोड़ा पिया सी, जिहड़े सतगुर दे नाल प्यार करदे, भावना रखदे, जिहड़े सतगुर दे दर्शन दीदारे प्राप्त करके रज रज तकदे ने, देख के सतगुर दे दीदारे जिउंदे ने, उन्हां दे हिरदे विच काफ़ी आनंद प्राप्त होया, काफ़ी खुशी प्राप्त हुई। सतगुर जी पहुंचे ने, सतगुर जी दर्शन देन लगे ने, बहुत खुश होए ने। सतगुर जी दे दर्शन दीदार प्राप्त कर लगे ने। औ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी घोड़े तो उतरे, आनंदपुर की धरती विच प्रवेश किया। सतगुर जी उत्थे पहुंच के जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा अपना निवास है, घर है, अस्थान है, दरबार है, उत्थे पहुंचे ने। ते सतगुर जी घोड़े तो उतरे, घोड़े तो उतर के
सतगुरु जी ने सबना सिखां दी खैर सुख पुछी है। सबना सिखां दी सेवकां दी खैर सुख पुछ के मां गुजर कौर दे कोल गए ने। मां गुजरी जी दे कोल गए, अपने परिवार दी खैर सुख पुछी है। अनेक प्रकार दे आनंद मंगल बनना कीते ने। इत्थे हुण शाम दा समा होया, थोड़ा समा बतीत हो के उपरंत रात पै गई। हुण जदों रात पई है, रात जल पानी प्रसादा पानी छक के सतगुरु जी आप अपने विश्राम विखे चले गए। सतगुरु दे सिख विश्राम कर लग पे। जिहड़ा हुण साजो समान लुट के लिआंदा सी अलसून दी धरती तो, वो साजो समान एक पासे रख दिता गया। बहुत महंगा बेशुमार कीमती विचारा ने इहदे विच लिया के एक पासे रख दिता। सिखा ने जल पानी प्रसादा पानी छक के रात दा विखा जानदे होए आराम कीता, सौ गए ने। रात सौ के बतीत कीती, अमृत वेला होया, सतगुरु जी जाग पए ने। हुण अमृत वेला होया, वड्डा दीवान सजना कीता सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। वो बड़े पंडाल दे विच दीवान सजा के सिखां नूं गुरबाणी दा उपदेश दिता। नाले भी हुक्मनामे जारी कर दिते, बई जी ने सतगुरु दे दर्शन करने आके कर सकदा। सतगुरु जी दया अधीन होए ने, सतगुरु जी दया वरता रहे ने, बख्शिश रहमत कर रहे ने। भाई जी ने दर्शन करने कर सकते, क्योंकि सतगुरु दे दर्शनां नूं किसी भी मनुख नूं मनाही नहीं। ऊच नीच मनुख दी कोई विचार नहीं, कोई भी आके दर्शन कर सकदा। हुण सतगुरु दे सन्मुख इदां काफ़ी सिख संगत पहुंच रही है, दर्शन दीदारे प्राप्त कर रहे ने। कोई सतगुरु दे सन्मुख इदां दी विचार प्राप्त करदे आ, कोई किदां दी विचार प्राप्त करदे आ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, अपनियां झोलियां भर के सतगुरु तो लैके जा रहे ने। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ओ सामने दीवान हाल दे विच सतगुरु जी विराजमान होए ने। बड़े उच्चे संघासन ते विराजमान होए। सतगुरु जी ने कलगी सजाई है, सुंदर दस्तार सजा लेना कीती, लम्मा चोला पहन लेना कीता। मुख ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दाड़ा प्रकाश है, कुंडल वाले दाड़े दे छोटे छोटे केस हन, वाल हन। वो कुंडलदार दाड़ा सतगुरु दा प्रकाश कीता ते सतगुरु दा पावन पवित्र मुखड़ा चंद वांग प्रकाश रिया। सतगुरु दी कृपा रहमत वरत रही है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु जी ने कृपा की आनंदपुर की धरती ते प्रवेश करके सतगुरु जी ने संगतां नूं दर्शनां दीदारे प्रदान कीते। हुण अमृत वेले तो थोड़ा समा बतीत होया ते कहंदे दोपहर दा विखा होया। दोपहर के समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखां नूं वर दिता, भाई सिखो थोड़ा समा सी अपने निवास स्थान ते जाना चाहुंदे हां। उत्थे जाके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कुछ क समय लई दोपहर के समय उन्हां दे नींदरां अखां दे विच नींदर प्राप्त हुई, आराम कीता कुछ क समा। हुण सतगुरु जी अपने निवास स्थान ते कल्ले ने, इकत्तर ने। उस वक्त कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी थोड़ा समा आराम करके दोपहर दे विखे जाग पए। ते कहंदे इधरों सतगुरु दे महल
ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਹਨ, ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਮੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਕਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵਸਤ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਸਤ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀਏ, ਮਾੜੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ। ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਤ ਨੋ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜੀਤੋ ਜੀ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਕੀ ਮੰਗਣੀ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀਤੋ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਦਾਤ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਧੂਰਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ,
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਰੀ ਨਾ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਅਰਥੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੈ ਭੰਡਾਰ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਧੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੇਰੋ ਵਿਚਾਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਤੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਘਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜਾਣਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂਜਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੁਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਲਕੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਹਿਲ। ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਤੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਧਰ ਨਾਦੂਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਆਲਸੂਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਦਾਚਿਤ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਸਤਵੀ ਥਿਤ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 1747 ਸੰਮਤ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ। 1747 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਗਈ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਦਾਦੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਛਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਛਹਿਨਾਈਆਂ ਬਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਬਣਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਈਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਬਣਨਾ ਕੀਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਨਦੂਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਕਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। 1747 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਛਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ